நல்லது. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காலை பொழுதிலே உங்கள் எல்லாரும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். හොඳයි මේ උදෑසන ඔබ සියල්ලක්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉතාමත් ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා. நாம் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள நீதி உள்ள அன்புள்ள கர்த்தரை ஆராதிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். අපි සුද්ධවන්ත වූ ප්‍රේමණීය දෙවි කෙනෙක්ව නමස්කාර කරන පිණිස අපි කැඳවනු ලබලා තිබෙනවා. வேதம் சொல்லுகிறது, දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියනවා சங்கீதம் 46 ගීතාවලිය 46 වෙනි ගීතාවලිය முதல் 3 வசனங்கள். පළවෙනි තුනක් පදයන්. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்திலே சாய்ந்து போனாலும் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினாலே பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்பட மாட்டோம். දෙවියන් වහන්සේ අපේ සරණයා ශක්තිය දුකේදී ඊතා ලං වූ පීඨකය. එබැවින් පොළොව වෙනස් වෙතත් මූදු මැද පර්වත සැලෙන්නත් ඒ ජල ගුරා කැළඹෙනත් ඒ නගින රැළ වේගෙන් පර්වත කම්පාවෙන් බය නොවන්නෙමු. ஆமென். நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි ආඥා කරමු. බලෙන් ප්‍රේමයෙන් කරුණාවෙන් පිරුණා වූ දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මනහර උදෑසන. ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් ආත්මයෙන් පූර්ණව ඔබ වහන්සේව ස්තුති කරන්න, ප්‍රශංසා කරන්න, නමස්කාර කරන්න, ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන්න ස්වාමිනේ අපට දීලා තිබෙන කරුණාව නිසා ස්වාමිනේ විශේෂයෙන් මේ දේව මෙහෙය අපි ඔබ වහන්සේට සම්පූර්ණ කැප කරලා බාර කරලා යාඥා කරනවා. ස්වාමිනී මේ ඔන්ලයින් ස්වාමිනී හරහා නිවසේ ඉඳලා මේ වීඩියෝ එක දකින අසන නරඹන හැම කෙනෙක්ද අපි බාර කරනවා. ස්වාමිනී ආත්මයෙන් එක්සත්ව එකමුතුව ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරන්නට හැම කෙනෙක්ම සූදානම් කළ මැනව නමස්කාරයේ මඟ පෙන්වන්නා වූ ඒ සහෝදරයාත් සහෝදරියත් ගීතිකා කණ්ඩායමත් වාදනය කරන්නා වූ සහෝදර සහෝදරියනුත් අපි ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් ආලේපෙන් පුරවන්න කියලා ඉල්ලනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ සරණ සහ ශක්තිය, අපේ දුකේදී සැනසීම ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ ස්වාමිනී දුකින් කරදරයෙන් වේදනාවෙන් ඉන්නා වූ හැම කෙනෙක් ස්වාමිනී මේ නමස්කාරය තුලින් ඔබ වහන්සේගේ සහනය, සමාදානය, ප්‍රීතිය දකින්නට ඕනි කියලා අපි යාඥා කරනවා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේ බලවත් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ස්වාමින් වහන්සේ මේ දේව මෙහෙ පුරාවට ආත්මයන්ණී ඔබ වහන්සේගේ මනහර වූ ක්‍රියාව අපි අත්දකින්නට යනවා. සම්පූර්ණ ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාව බාර කරනවා. පටන් ගැනීම සිට අවසානයේ දක්වා අප මැද සිටමින් සුදාත්මයන්ණී ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න, ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් හැම කෙනෙක්ම පුරවන්න කියලා ඉල්ලනවා. යේසුස් වහන්සේගේම උතුම් වූ බලවත් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. நல்லது. மீண்டுமாய் உங்கள் அனைவரையும் இனி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். යහපත් ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ අනුනාමයෙන් පිළිගන්නවා. வேதத்தில் ஒரு பகுதியை வாசித்து ஆராதனைக்குள் செல்வோம். සුදු ලියවිල්ලේ අපි වචනයක් කියවා අපි ප්‍රශංසාවට ගමන් කරමු. ஜாதிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை துதியுங்கள், ஜனங்களே எல்லோரும் அவரை போற்றுங்கள். அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை பெரியது, கர்த்தரின் உண்மை என்றென்றையும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். සියලු ජාතීනි ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරව. සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයනි උන්වහන්සේව වර්ණනා කරව. මක් නිසාද අපි කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ කරුණාව මහත්ය. ස්වාමීන්ගේ සැබෑකම සදාකාලයට පවත්නේය. ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරව. ஹல்லேலூயா. ஆமென். இந்த வார்த்தையோடு கூட நாங்கள் யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம். இந்த 6 நாட்களாக நாங்கள் உலக காரியங்களில் இருந்திருக்கலாம், வேலையின் நிமித்தம் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இன்றைய நாளில் முழுமையாக கர்த்தரிடத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுப்போம். அவருடைய நாமத்தை நாங்கள் யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து உயர்த்துவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை மாலையிலும் மாலையிலும் துதி ஆராதனை அப்பாவுக்கே காலையிலும் மாலையிலும் துதி ஆராதனை
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை வானப்பிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை சிவபலியே உமக்கு ஆராதனை ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை சிவபலியே உமக்கு ஆராதனை ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை நமதிவி நமதிவி ஸ்துதி பிரசசும் ඔබට දෙවි நமதிவி நமதிவி ஸ்துதி பிரசசும் ඔබට දෙවි සරවෙනේ සරවේ
அதை என்னவென்று தெரிந்து கொண்டு சுவாமி அதன்படி வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கத்தாவே. ஆண்டவரே உமது ஊழியத்துக்கு என்று கத்தாவே ஒவ்வொருவரையும் நீங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர் சுவாமி. அதை சரியாக செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கத்தாவே. என் தேவனே, என் தேசத்தை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் சுவாமி. என் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள் போராட்டங்களையும் நாங்கள் காண்கிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே இன்றைய நாளில் உமக்கென்று எழுந்திருக்க வேண்டும் சுவாமி. உடைய வார்த்தை பற்றி பேச சுவாமி எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கத்தாவே. ஓ துதிக்கிறோம் ராஜா. இந்த வேளையில் ஆண்டவரே எங்களை அனுப்புங்க ராஜா. ஒவ்வொருவரையும் அனுப்புங்க கத்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஓ துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். நாங்கள் மீண்டும் பாடுவோம். அனுப்பும் என்ற வார்த்தையை பாடி மீண்டுமாய் கத்தரிடத்து முழுமையை எங்களை ஒப்புக் கொடுப்போம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம். இன்னுமாய் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த போகிறோம். அவர் நாமமே பெரியதா இருக்கிறது. அவருடைய நாமமே மேன்மையா இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் பாடுவோம். இந்த நாமம் மேன்மை போல் வேறொரு நாமம் இல்லை என்ற பாடலை பாடி அவனை ஆராதிக்க போகிறோம். உந்தன் நாமம் மேன்மை போல் வேறொரு நாமம் இல்லையே. உந்தன் நாமம் மேன்மை போல் வேறொரு நாமம்
වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. වහන්සේගේ ස්තුති ස්වාමිනී. අපි කරනවා ස්වාමිනී. වහන්සේගේ ස්තුති ස්තුති. ஓ நன்றி என்று சொல்கிறோம் சுவாமி. நாங்கள் சில வினாடிகள் அமைதியாய் இருப்போம். අපි මොහොතක් නිහඬව සිටිමු. கர்த்தர் இன்றைய நாளில் எங்களோடு என்ன பேச போகிறார் என்று ஒப்புக்கொடுப்போம். ස්වාමින් වහන්සේ මේ උදෑසන අපි සමග මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියන එක අපි කල්පනා කරමු. தேசத்தில் பல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கலாம். මේ දේශයේ ගොඩක් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ஆனால் கர்த்தர் எங்களை நேசிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ අපිව ප්‍රේම කරනවා. எந்த ஒரு வாதையும் அணுகாமல் எங்களை பாதுகாக்கிறார். කිසිම වසංගතයක් අපිට දෙන්නේ නැතුව ස්වාමින් වහන්සේ අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ஆகவே நாங்கள் அமைதியாய் இருந்து கர்த்தரிடம் எங்களை ஒப்புக்கொடுத்து நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ඒක නිසා අපි නිහඬව සිටලා ස්වාමින් වහන්සේට ඉඩ දෙමු කතා කරන්න. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். நல்ல ஒரு நமஸ்காரத்தை கடந்து சென்றோம். යහපත් වූ නමස්කාර වේලයක් ගත කරා. நம்முடைய தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත් அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ බලවන්තයි. அவருடைய பிள்ளையோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் இடைப்படுகிறவரா இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. எனவே ஆண்டவர் எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறார். එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ ආඥාව අසනවා. அதுக்கு ஏற்ற விதத்திலே அவருடைய சித்தத்தின்படி எங்களுக்கு அவர் பதில் தருகிறார். ඒ අනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත පරිදි දෙවියන් වහන්සේ අපිට පිළිතුරු அவருடைய සපයනවා. பிள்ளைகளை தேவன் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් කිසි දවසක අතාරින්නේ ஒரு නැහැ. பாதுகாப்பு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு இருக்கிறது. එතුමාගේ ආරක්ෂාව අපිට සෑම කල්ම எனவே තියෙනවා. இந்த காலையான வேளையிலே துதிகள் மத்தியிலே வாசம் செய்த தேவன் தொடர்ந்து எங்களோடு இடைப்படும்படியா நான் ஜெபிப்போம். එම නිසා මේ දැසන නමස්කාර මැදේ වැඩවසනව දෙවියන් වහන්සේ නොකුඩුවම අපිට සමග කතා කරන්න ඕනි කියලා අපි ආඥා කරමු. வார்த்தைக்கான ஜெபம் பண்ணுவோம். වචනේ උදෙසා අපි ආඥා කරමු. வார்த்தை மூலமாக ஆண்டவர் எங்களோடு இடைப்பட வேண்டும், பேச வேண்டும். වචනේ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න ඕනේ, අපිට මඟ පෙන්වන්න ඕනේ. எங்களுடைய நாட்டு நிலைமை நிமித்தமாக அநேகர் கவலையோடு கண்ணீரோடு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இந்த இடத்துல நீங்க அமர்ந்திருக்கலாம். අපගේ රටේ තත්ත්වය අනුවෙන් ඔබ කනස්සලට පත් වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ஆனா ஆண்டவர் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாள் வெட்கப்படுத்த விட மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් කවදාවත් ලැජ්ජාවට පත් எனவே කරන්නේ அந்த නැහැ. தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் ஒருமித்து ஜெபம் பண்ணுவோம். අපි දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ අපි එක්මුත්ව අපි ආඥා කරමු. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ස්තුතියි. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த காலையான வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ප්‍රේමණීය දෙවි පියාණනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දැසන. ஆண்டவரே, நீங்க நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் எங்களோடு இருக்கிறீங்க. நன்றி. ස්වාමිනී කවදාත් වෙනස් නොවෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ අප මැද තිබේ ඉතින් සිතා ස්තුතියි. மோசையோடு இருப்பேன்னு சொன்னவர், ஜோசுவாடு இருப்பேன்னு சொன்னவர் எங்களோடு இருக்கிறவர். நன்றி செலுத்துகிறோம். මෝසෙට යොසුවාට කියපුවාමෙන් අප සමග සිටින නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே, இந்த காலையான வேளையிலே உம்முடைய ஜனங்கள், உம்முடைய பிள்ளைகள் கவலையோடு வேதனையோடு நாட்டு நிமித்தமாக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கலாம். මේ දැසන ස්වාමිනී ඔබගේ දරුවන් ස්වාමිනී කනස්සලට පත් වෙලා ස්වාමිනී බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ஆண்டவரை நான் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த காலையிலே எங்களுக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு வார்த்தை, நல்ல ஒரு செய்தியை நீங்க வைத்திருக்கிறீங்க, எங்களை பலப்படுத்தும்படியாக. අපි ස්වාමිනී ඇදහිල්ලෙන් අපි විශ්වාස කරනවා ස්වාමිනී දැසන අපිට ඇදහිල්ලේ වචනයක් තබලා තිබෙනවා කියලා. ஆண்டவரே, இந்த காலையிலே போதிற ஆயத்தத்தோடு வைத்திருக்கிறபடியே நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්වාමිනී මේ දැසන පාලකතුමා සූදානම්ෙන් සිටි තබලා තිබෙන නිසා ස්තුතියි. இந்த காலையில எங்களோடு நீங்க பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். මේ දැසන අපි සමග කතා කරන්න அந்த කියලා අපි ආඥා வார்த்தையானது කරනවා. ஒரு எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொடுக்கிற வார்த்தை இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. මේ වචනේ ස්වාමිනී අපිට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නා වූ වචනයක් අනුව වෙන්න ඕනේ. ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற வார்த்தையா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ප්‍රීතියක් දෙන්නා වූ වචනයක් වෙන්න ඕනේ. ஒரு எதிர்பார்ப்பு உள்ள வார்த்தையா இருக்கட்டும் මේ ஆண்டவரே. බලාපොරොත්තුවේ පණිවිඩයක් අපිට ඕනේ நீங்க ස්වාමිනී. எங்களுக்கு பயமுள்ள ஆவி கொடுக்கவில்லை ஆண்டவரே. අපිට බය වූ ආත්මයක් නෙවෙයි ස්වාමිනී තිබෙන්නේ. பழமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி ஆவி கொடுத்திருக்கிறீங்க ஆண்டவர். அதுக்காக நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். ප්‍රේමයයිද ස්වාමිනී බලවන්ත වූ ඒ ආත්මයක් දීලා තිබෙනවා ස්වාමිනී. உமக்கு நன்றி අපි செலுத்துகிறோம். ස්තුතිවන්ත වෙනවා. எல்லாவற்றையும் உடைய திருக்கரத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். සියල්ලක්ම ඔබගේ දෑතට අපි බාර வழி කරනවා. நடத்துங்க. ඔබ මඟ පෙන්වන්න. நீங்க எங்களை வழி நடத்துங்க. ඔබ අපිව මඟ පෙන්වන්න ස්වාමිනී. எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். සියලු දෙයක්ම බාර කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபித்து ஜெயங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ අනෙගු නාමයෙන් අපි ආඥා කරනවා අපි ආනනි. ஆமென் ஆமென். மறுபடியும் சபை யாவரையும் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை வாழ்த்து வரைக்கிறோம். නැවතත් සභාවේ සියලු දෙනාම අපි තාමත් ආදරෙන් අපි இந்த පිළිගන්නවා. காலையிலே சபை போத தேவனுடைய வார்த்தை பைந்தளிக்கும்படியாக அன்போடு வாழ்த்து வரைக்கிறோம். දැසන පාලකතුමා වචනේ බෙදාගෙන පිණිස තාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அன்பாக வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். ඔබ සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ අනගිව නාමයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த புதிய மாதத்திலே புதிய காரியங்களை செய்கிற தேவன் நம்முடைய தேவனாய் මේ இருக்கிறார். අලුත් මාසයේදී අලුත් කාරණාවල් අප මැද ඉෂ්ට කරනව තනන් වහන්සේ උන්වහන්සේ. இந்த நாள் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சகலருக்கும்
ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக. ඔබටත් අපටත් සෑම දෙනාටමත් අද දවසේ තාමත් ආශිර්වාද වෙන්නට යනවා. அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே, ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය, லைட் ஹவுஸ் சபையின் சார்பிலே உங்கள் அனைவரையும் அன்பாக இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்ளும்படியாக வரவேற்கிறோம். ලයිට් හවුස් දේවස්ථානය නිමිත්තෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්නට අපි ආරාධනා இந்த කරනවා. மாதத்திலே ஒரு தலையங்கத்தின் கீழ் தான் கற்றுக்கொள்கிறோம். මේ මාසයේදී එක්තරා මාතෘකාවක් යටතේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. மனம் திரும்புதல் என்ற தலைப்பிலே கற்றுக்கொள்கிறோம். පසුතැවිලි වීම යන මාතෘකාව යටතේ. சென்ற வாரத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம், පසුගිය සතිය අපි ඉගෙන ගත්තා தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்தபடியால் அல்லது தேவனை துக்கப்படுத்தியபடியினால் நாம் மனம் திரும்பி அவரிடத்தில் வர வேண்டும் என்பதாக. දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව එසේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රිය නොකරන්නා වූ දේවල් නිමිත්තෙන් උන්වහන්සේගේ හදවත දුකට පත් කිරීම නිසා අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි යන්න. இந்த ஒரு விசேஷித்த அடுத்த காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். තවත් ඒ වගේම විශේෂිත තවත් කාරණයක් දෙස බලන්නට යනවා. நாம் மற்றவர்களை துக்கப்படுத்தியபடியினால் அதை உணர்ந்து மனம் திரும்புதல். අපි අන් අයව දුකට පත් කිරීම නිසා ඔවුන් දුකට පත් කරපු නිසා අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍ය බව. இன்றைக்கு அநேகர்கள் மற்றவர்களை துக்கப்படுத்துவார்கள், අපි බොහෝ අය අන් අයව අපි දුකට පත් කරනවා. ஆனால் அதை உணர்ந்து கொள்வது கிடையாது. නමුත් ඒක අපි වටහා ගන්නේ නැහැ. அதனால எவ்வளவு அவர்கள் துக்கப்பட்டிருப்பார்கள், வேதனைப்பட்டிருப்பார்கள் என்று அநேகருக்கு தெரியாது. කොයි තරම් මේ අය දුකට පත් වෙලා ඇතිද, වේදනාවට පත් වෙලා ඇතිද කියලා අපි තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ஆனால் மனம் திரும்புதல் முக்கியமான காரியம். නමුත් පසුතැවීම ඉතාමත් වැදගත්. நாம் மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே අපි පසුතැවෙන්නේ නැති මොහොතේදී நமக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது. අපිට ප්‍රීතිව ජීවත් වෙන්නට බෑ. அவனுடைய வார்த்தையிலே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. மனம் திரும்புதல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். පසුතැවීම හදවතට ප්‍රීතියක් ගෙන දෙනවා லூக்கா කියලා. 15ஆம் அதிகாரம் ලූක් 15 වන පරිච්ඡේදය 7ஆம் வசனம், 7 වන පදය, 10ஆம் வசனம், 10 වන පදය, 32ஆம் வசனம், 32 වන පදය, லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் ලූක් 19 වන පරිච්ඡේදය 10வது வசனம் 10 වන පදය இவற்றை வாசிக்கிற பொழுது මේ ආකාරයෙන් කියවන அங்கே වෙලාවේදී தெளிவாய் காணலாம் மனம் திரும்புதல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்பதாக. ඉතාමත් පැහැදිලිව අපිට කියවන්නට පුළුවන් පසුතැවීම තුළින් අපිට හදවතට ප්‍රීතියක් என் ගෙන அன்பான දෙනවා சகோதர කියලා. சகோதரிகளே, මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය, நீங்களும் நானும் அநேகரை துக்கப்படுத்தியிருப்போம், ඔබත් මමත් බොහෝ අයව අපි දුකට පත් කරලා ඇති. அநேகருக்கு வேதனை உண்டாக்கி இருப்போம். බොහෝ අයට වේදනාවක් ඇති කරවලා ඇති. எனவே நாங்களும் நீங்களும் மனம் திரும்புவது தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. මේ ආකාරයෙන් ඔබත් මමත් පසුතැවීම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රිය කරන්නා වූ දෙයක්. உங்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு 3 காரியங்களை எதை குறித்து பேச ඔබ விரும்புகிறேன். මධ්‍යයේදී කාරණා 3ක් ගැන අපි පැහැදිලි කරගන්නට යනවා. முதலாவது காரியம்தான், පළවෙනි කාරණාව තමයි நாம் மற்றவர்களுக்கு வேதனை உண்டாக்குறபடினாலே செய்த காரியங்களுக்காக அதை நினைத்து நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். අපි අන් අයගේ හදවත දුකට පත් කරමින් ඔවුන් උදෙසා කළා වූ කාරණාවල් උදෙසා ක්‍රියාවන් උදෙසා අපි පසුතැවෙන්නට சில අවශ්‍යයි. நேரங்களிலே நாங்கள் நினைக்கலாம், සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා நான் வேதனை உண்டாக்கியபடியாக பேசவில்லை, මං වේදනාවක් ඇති කරන දෙයක් මං කතා කරලා නැහැ. ஆனால் அது மற்றவர்களுக்கு வேதனை உண்டாக்கி இருக்கிறது. සමහර වෙලාවට ඒ දේවල් අන් අයගේ හදවත රිදවලා ඇති. அதை அறிந்து கொண்டு நாம் இந்த காரியத்தை செய்வது முக்கியம். ඒ දේවල් අවබෝධ කරගෙන අපි මේ කාරණාව නිෂ්ඨ කරන්නට ඕනේ. முதலாவது காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். පළවෙනි කාරණාව இந்த பகுதியிலே මේ කොටසේ ஆவிக்குரிய பெருமையினாலே மற்றவர்களை அற்பமாக எண்ணுகிறபடியினால் நாம் மற்றவர்களை துக்கப்படுத்துகிறோம். ආත්මික උඩඟකම නිසා අපි අන් අයව අපි පහතට හෙලලා අපි සලකන නිසා අන් අයගේ හදවත අපි දුකට පත් කරනවා. கிறிஸ்தவர்கள் ஆவியில் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். කිතුණුවන් ආත්මෙන් පිරී සිටින්නට අවශ්‍යයි. ஆவிக்குரிய ஜனங்களாய் வாழ வேண்டும். ආත්මික පිරිසක් හැටියට ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. ஆனால் ஆவிக்குரிய பெருமையுள்ள ஜனங்களாக எப்படியுமே இருக்கக்கூடாது. නමුත් ආත්මික උඩඟකමක් අපි තුළ ඇති කරගත යුතු නැහැ. லூகாஸ் நற்செய்தி நூலிலே ලූක් සුභාරංචියේ 18ஆம் அதிகாரம் 18 වන පරිච්ඡේදය 10 முதல் 14ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கிற பொழுது 10 සිට 14 වන පදය දක්වා කියවා බලද්දී நாங்கள் தெளிவாக இதை அறிந்து கொள்ளலாம். මේ දේ ඉතාමත් පැහැදිලිව අපට අවබෝධ කරගන්නට இந்த පුළුවන්. பின்னணியை பார்த்தால் මේ පසුබිම දෙස බලනවා නම් பரிசேயனும் ஆயக்காரனும் ஜெபம் பண்ணுவதற்காக வருகிறார்கள். පරිසිවරයෙක් සහ අය කැමියෙක්ගේ යාචනාවක් මෙහිදී සඳහන් වෙනවා. பரிசேயனோ ஆலயத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறான், පරිසිවරයා ඒ දේවස්ථානයේ ඇතුළේ සිටිනවා. ஆயக்காரனோ கதவறையிலே வெளியிலே ඒ நிற்கிறான். අය කැමියා ඒ දොරටුව අභියස සිටිනවා. இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டால், මේ අවස්ථාවේදී මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? ஆயக்காரன் இப்படியா, அதாவது பரிசேயன் இப்படியாக ஜெபிக்கிறான். පරිසිවරයා මේ ආකාරයෙන් යාචනා කරනවා. நான் அவனை போன அல்ல, මම ඔහු වගේ නෙවෙයි. நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறேன், නීතිය මම අනුගමනය කරනවා. தசமபாகங்களை கொடுக்கிறேன், දසයෙන් කොටස මම வாரத்தில் පිරිනමනවා. 2 முறை உபவாசிக்கிறேன் සතියට දෙවරක් මම නිරාහාරව என்று සිටිනවා. தனக்குள்ளே அவன் ஜெபம் பண்ணுவதை காணுகிறோம். මේ ආකාරයෙන්ම තමා තුළම යාචනා කරගන්නවා දකින්නට පුළුවන්. இன்றைக்கு அருமையான சகோதரர்களே சகோதரிகளே, වර්තමානයේදී මාගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර
සහෝදරයා நீங்கள் සහෝදරිය. நாங்களும் ஆவியில் நிரம்பி இருப்பது நல்ல காரியம். ඔබත් මමත් ආත්මෙන් පිරී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. ஆனாலும் ஆவியினாலே அந்த இதன் ஆவிக்குரிய பெருமை நமக்குள்ளே வரக்கூடாது. නමුත් ආත්මික උඩඟුකම අප තුළ ඇති වෙන්නට සුදුසු නැහැ. நான் வெளியிலே சொல்ல மாட்டோம், අපි එළියට කියන්නේ නැහැ. சத்தமாய் ஜெபிக்க மாட்டோம். හයියෙන් යාචනා කරන්නේ නැහැ. நான் அவரை போலல்ல இவரை போலல்ல என்று எங்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்வோம். අපි ඔහු වගේ නෙමෙයි මොහු වගේ නෙමෙයි කියලා අපි ඇතුළාන්තයෙන් අපි කියාගෙන ඉන්නවා. எங்களை நாங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாக எண்ணிக்கொள்கிறபடினாலே අපිව මේ ආත්මික ලෙස අපි පෙන්වා දෙන නිසාම மற்றவர்களை குறைவாக மதிப்பீடு செய்வது தவறான காரியம். අන්න අයව අපි පහත හෙලා සැලකීම වැරදි ක්‍රියාවක්. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே එලිදරව් පුතේ 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம். තුන්වන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ දෙස බලන්නට அந்த පුළුවන්. சபை சொல்லுகிறது நான் உயிருள்ளவனா இருக்கிறேன். ඒ සභාව කියනවා මම ජීවමානව සිටිනවා. පණ ஆனால் ඇති ஆண்டவர் සභාවක්. சொல்லுகிறார் நீ மரித்து போயிருக்கிறாய் என்பதாக. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබ මරුණා වූ நீ සභාවක් ஜீவன் ඇති. இல்லாத சபை என்று சொல்லுகிறார். ජීවනයක් නැති සභාවක් ඇටියට දක්වනවා. பரிசேயன் ஜெபித்தை பார்த்தோம். පරිසිවරයාගේ යාචනාව දෙස බලන්නට அதே පුළුවන්. போல தான் இந்த சபை நினைத்துக் கொண்டிருந்தது. ඒ වගේම තමයි මේ සභාව ஆனாலும் කිතාගෙන. தேவனுடைய பார்வையிலே නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දැක්මට அது தவறு என்பதை தெரிந்து கொள்ள ඒ வேண்டும். වැරද්දක් ඇටියට අපිට බලන්නට පුළුවන්. அந்த ஆயக்காரன் ஜெபிக்கிறான். ඒ අය කැමියා යාචනා කරනවා. அவன் எப்படி ஜெபிக்கிறான்? ඔහු කොහොමද යාචනා කරන්නේ? நான் பாவியாக இருக்கிறேன், ස්වාමිනී මම පව්කාරයෙක්. உம்மை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுக்க முடியாமல் இருக்கிறேன் ඔබ වහන්සේ දෙසට මාගේ ඇස් යොමු කරන්නට என்று අසීරුව வானத்தை සිටිනවා. பார்த்து தன் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு ஜெபிப்பதை ආස காணுகிறோம். දෙස බලාගෙන පපුවට ගසමින් යාචනා කරනවා. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் දෙවියන් தெரியுமா? වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? இவர்கள் இருவரிலே யார் ஆவிக்குரியவன்? මේ දෙදෙනාගේම කවුද ආත්මික தன் පුද්ගලයා? உண்மையா தன்னுடைய தவறை உண்மையாக உணர்ந்து தெரிந்து ඇත්තටම තමාගේ පාපය කියලා දීලා அதை அவன் அறிக்கையிட்டு ඒ ප්‍රකාශ කරලා அதற்காக மன்றாடி கண்ணீர் விட்டு மனம் திரும்புகிறான். ඒ උදෙසා ඔහු සමාව ඉල්ලලා පසුතැවිලා යාචනා කරනවා. அவனே நீதிமானாய் வீட்டுக்கு செல்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඔහුම ධර්මිෂ්ඨයෙක් හැටියට නිවසට ආපසු යවෙනවා. எனவே இந்த காலையில் நம்முடைய சகோதரர்களே එම නිසා මේ උදෑසන අපගේ සහෝදර நாம் கவனமாய் இருக்க සහෝදරියනි வேண்டும். අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නට අවශ්‍යයි. ஆவிக்குரிய பெருமை நமக்குள் இருக்க முடியாது. ආත්මික උඩඟකම අප තුළ තිබෙන්නට හොඳ அது නැහැ. இருக்குமேயானால் நமக்கு அது கடினமான காரியமாய் போய்விடும். ඒ අපි ළඟ තියෙනවා නම් ඒ ඊටමත් දුකට කාරණාවක් අසිරු කාරණාවක්. இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு பரிசேயன் விருந்து கலைக்கிறான். යේසුස් වහන්සේ පරිසරයක එක භෝජන සංග්‍රහයකට ආරාධනා லூக்கா කරනවා. 7ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கலாம் அதை. 7 වන පරිච්ඡේදයේදී බලන්නට පුළුවන්. அழைத்த பொழுது ඒ කැඳෙව්වට පස්සේ ஒரு பாவியான ஸ்திரீ அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். ඒ පෞකාර ස්ත්‍රියක් ඒ නිවසට පැමිණෙනවා. அங்கே 7ஆம் அதிகாரம் லூக்கா நற்செய்தி நூலிலே ලුක් සුභාරංචියේ 7 වන පරිච්ඡේදයේදී 39 முதல் வாசித்து பார்ப்போமேயானால் 39 සිට කියවා බලනවා නම් இந்த மனிதன் நினைக்கிற பொழுதே இயேசுவுக்கு அந்த வெளிப்படுத்தல் வருகிறது. ඒ පුද්ගලයා හිතන වෙලාවටම යේසුස් වහන්සේට එළිදරව් පැමිණෙනවා. அப்பொழுது இயேசு அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். එවිට යේසුස් වහන්සේ පුද්ගලයා දෙස බලලා ප්‍රශ්නයක් අසනවා. என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்டால் කුමක්ද අසන්නේ? இந்த பரிசேயன் நினைத்தான் தான் ஒரு பரிசுத்தவான் என்பதால். මේ පරිසරයා හිතුවා තමා ශුද්ධවන්තයෙක් කියලා. இந்த பாவியான ஸ்திரியை பார்த்து இவள் பாவி என்று ඒ தீர்மானிக்கிறான். පෞකාර ස්ත්‍රිය දෙස බලලා හිතුවා ඇය පෞකාරයක් බව. அப்பொழுது இயேசு என்ன சொல்கிறார்? එවිට යේසුස් වහන්සේ කියනවා அவளை மன்னிப்பதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன். ඇයට සමාව දීම පිණිසයි මා எனவே පැමිණ සිටින්නේ. சகோதரனே சகோதரியே, එම නිසා සහෝදරයා நீங்க සහෝදරිය ஆவியில் நிரம்பி இருக்கிறபடினால் பெருமைப்பட வேண்டாம். ඔබ ආත්මයෙන් පිරීලා ඉන්න නිසා උඩඟු වෙන්නට එපා. அப்படி பெருமைப்படுவதே பாவமாய் ඒ இருக்கிறது. උඩඟු වීමම පාපයක්. என்ன செய்ய வேண்டும்? කුමක්ද කළ යුත්තේ? ஆவிக்குரிய சகோதர சகோதரிகளாகிய நீங்கள் ආත්මික සහෝදර සහෝදරයන් වෙන ඔබ மற்றவர்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். අන්න අයවත් ඒ ස්ථානයට ගෙන එන්නට උදව් කරන්නට நாம் අවශ්‍යයි. கரத்தை கொடுத்து அவர்களை உயர்த்த ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். අපේ හස්තයන් දීලා අපේ ඔවුන් ඔසවා ගන්නට අවශ්‍යයි. இதைத்தான் தேவன் விரும்புகிறார். මේ දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රිය நாம் කරන්නේ. ஆவிக்குரியவர்களா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு අපේ ආත්මික පුද්ගලයන්ද නැද්ද කියන එක සොයා බලන්නට பல முறைகள் இன்றைக்கு ஜனங்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். විවිධාකාර උපාය මාර්ගයන් ජනතාව අත්දකිනවා. நன்றாக ஜெபிக்கிறபடினாலே, හොඳ ආකාරව යාචනා කරන வேதத்தை නිසා, வாசிக்கிறபடினாலே, ඒව වචනේ කියවන නිසා, தவறாமல் ஆலயத்துக்கு போறபடினாலே වරදාම දේව සභාවට පැමිණීම, நான் ஆவிக்குரிய என்று நினைக்கலாம். මේ වගේ දේවල් වලින් අපි ආත්මික அது පුද්ගලයෙක් தவறல்ல. බලන්න ඒක වැරද්දක් නෙවෙයි. ஆனால் எப்படி அதை காண முடியும்? නමුත් ඒක කොහොමද හොයා බලන්නේ? நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஏற்றபடி இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். අපගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අදාළව තිබෙනවද කියන එක අපි බලන්නට ඕනේ. அந்த வார்த்தையோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். ඒ වචනයත් එක්ක අපි අපව සසඳලා බලන්නට என்றால் ඕනේ. ஆண்டுடைய வார்த்தையானது நாம் பார்க்கிற கண்ணாடியை போல இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අප බලන්නා වූ කැඩපතක් හා සමානයි. தேவனுடைய வார்த்தையை
தான் வெளிப்படுத்தும், எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் நாம் யார் எங்கே இருக்கிறோம் என்பதாக. දේව වචනය තමයි එළිදරව් කරන්නේ, පෙන්වා දෙන්නේ, අපිව සූදානම් කරන්නේ අපි කවුද කියන එක. இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்க දෙවනි போகிறோம். කාරණාව තමයි நாம் எப்படி மற்றவர்களுக்கு துக்கத்தை உண்டாக்குறோம். අපි කොහොමද අන් අයව දුකට පත් කරන්නේ. மற்ற ஜனங்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்திலே வரவிடாமல் தடுத்தல். අන් අයව පසුතැවිලා තම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එන්ට දෙන්නේ නැතුව බාධා කිරීම. லூக்கா 15 அதிகாரம் ලූක් සුභාරංචි 15 முதல் 2 පරිච්ඡේදය வசனங்களை பார்க்கிறோம். පළමු පද 2. இந்த இடத்துல எதை காட்டுகிறோம்னு கேட்டால், මේදී කුමක්ද පැහැදිලි වන්නේ? இயேசு பாவிகளோடும் ஆயக்காரர்களோடும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ පව්කාරයන් හා අයකැමියන් සමග ඉඳගෙන ඉන්නවා. ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்? ඇයි එහෙම අසුන්ගෙන ඉන්නේ? அவர்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்திலே வர வேண்டும் என்பதற்காக. ඒ අය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එන්නට ඕනේ කියන නිසා. லூக்கா 15 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே ஆரம்பிக்கிற செய்தியானது ලූක් සුභාරංචි 15 පරිච්ඡේද පළමු පදයෙන් ආරම්භ කරන්නව පණිවිඩය லூக்கா 19 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் தான் முடிவடைகிறது. ලූක් 19 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදයේදී තමයි අවසාන වන්නේ. இடையிலே வாசித்து பாருங்க. ඒ මැද තුරාවට කියවලා இவ்வளவு බලන්න. காரியங்களை ஆண்டவர் செய்கிறார். කොයිතරම් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරනවද? எவ்வளவு ஜனங்களை தம்மிடத்தில் நெருங்கி வருவதற்கு அவர் கிரியை செய்கிறார் என்பதாக. කොපමණ ජනකායක් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යේසුස් වහන්සේ වෙතට ළඟා වෙන්නට ඉඩ හරිනවද? பரிசேயர்களுடைய எண்ணம் எப்படியா இருந்தது? පරිසවරුන්ගේ සිතවිල්ල කොයි ආකාරද? ஆயக்காரர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், අයකැමියන් එපා කරනු ලැබුවා. தண்டனைக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டவர்கள், ඒ තමාගේ අඩුපාඩුකම් තමාගේ පහත්කමට සලකනු ලැබුවා. தண்டனைக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள். ඒ වගේම ඔවුන් ඇවිල්ලා දඬුවමට නියම කරනු ලැබුවා. இதுதான் யூதர்களுடைய எண்ணமா இருந்தது. මේ දේ තමයි ඒ පරිසවරු කල්පනා කරේ. ஆனால் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே அது வித்தியாசமா இருந்தது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ බැල්මට ඒක වෙනස් වුණා. இந்த ஆயக்காரர்களை பரிசேயர்கள் பார்க்கிற பொழுது මේ අයකැමියන් දෙස පරිසවරු බලන්නේ எப்படி பார்த்தார்கள்? කොහොමද බැලුවේ මොවුන් දෙස? நீங்கள் ஒதுக்கப்பட்டவருங்க, ඔබ එපා කරනු ලැබුවා நீ අය. தண்டனைக்கு ඔබ நியமிக்கப்பட்டவர், දඬුවමට නියම කරනු உனக்கு ලැබුවා අය. தேவராஜ்யம் கிடையாது ඔබට என்பதாக දේව රාජ්‍ය හිමි වන්නේ නැහැ. ஆண்டோட வார்த்தையிலே அப்படி சொல்லப்படவில்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. இப்படியான ஜனங்களை பார்த்து நீங்களும் நானும் මෙවැනි වූ ජනතාව දෙස බලලා ඔබත් அந்த මම. இயேசு மனதுருகியது போல එදා යේසුස් වහන්සේ අනුකම්පා කළාසේම நாங்களும் மனதுருக்கமுள்ள ஜனங்களாக இருந்து අපිත් අනුකම්පා සාගතව කටයුතු அவர்களை කරන්න ඕනේ. உயர்த்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க ඔවුන් வேண்டும். ඔසවන්නට අපි සූදානම් වෙන්නට ඕනේ. இதைத்தான் தேவன் விரும்புவராய் இருக்கிறார். මේ දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රිය எனவே කරන්නේ. அன்பு சகோதரர்களே එම சகோதரிகளே, නිසා ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. நீங்களும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඔබත් මමත් කුමක්ද කළ යුත්තේ? மற்றவர்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்திலே வருவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது. අන්න අය පසුතැවිලා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එන්නට අපි බාධාවක් වෙන්නට හොඳ அவர்களை නැහැ. தேவனிடத்திலே அழைத்து வர நாம் ஆயத்தமாக இருக்க ඒ வேண்டும். අයව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට කැඳවාගෙන එන්නට අපි සූදානම් වෙන්නට இந்த ඕනේ. முதல் பகுதியிலே மூன்றாவது காரியம் தான், මේ පළවෙනි කොටසේ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි நாங்கள் மற்றவர்களை அந்தஸ்தின் அடிப்படையிலே கனம் பண்ணுகிறோம். අපි ඔවුන්ගේ තත්වය නිමිත්තෙන් තමයි අන් අයව අපි ගෞරව කරන්නේ. இதனாலே அந்த ஜனங்களை துக்கப்படுத்தி இருக்கிறோம். මේවැනි කාරණාවල් නිසාත් අපි අන් අයව දුකට පත් කරනවා. யாக்கோபு 2 அதிகாரம் යාකොබ් දෙවනි පරිච්ඡේදය 2 முதல் 4 வசனம் வரை 2 සිට 4 වන පදයේ දක්වා தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருப்பதை காணுகிறோம். තාමත් පැහැදිලිව කියනවා. இது எதை காட்டுகிறது? මේදී කුමක්ද කියන්නේ? தகாத சிந்தனையோடு நாங்கள் நிதானித்தல், සුදුසු නැති සිතිවිල්ලකින් ඒ ස්ථානයේ හැසිරීම, உயர்வு தாழ்வு என்பதை பார்த்தல், උස් පහත් ભેදයන් දෙස බැලීම. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙමෙයි, ஏழைகள் දුප්පත් අය, இனத்தை குறித்து பார்க்கிறோம், ජාතීන් පිළිබඳව බැලීම, கல்வி தகமைகளை குறித்து பார்க்கிறோம், අධ්‍යාපන මට්ටම ගැන සැලකීම, வகிக்கிற பதவிகளை குறித்து ஜனங்களை நினைக்கிறோம். ඒගොල්ලෝ හොබන්නා වූ තත්වයන් තනතුර පිළිබඳව සැලකීම. இது தவறான காரியமாக මෙවැනි இருக்கிறது. කාරණාවල වැරදි දේවල්. ஒன்று மறந்துடாதீங்க, දෙයක් අමතක කරන්නට එපා. நீங்கள் நானும் ஒரே தகப்பனின் பிள்ளைகள். ඔබත් මමත් එකම පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ. முதல் யோவான் 1 அதிகாரம் 12 வசனத்திலே பார்க்கிறோம். යෝවාන් පළවෙනි පරිච්ඡේදය 12 වන පදයේදී අපිට බලන්නට පුළුවන්. தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඉතාමත් පැහැදිලිව කියවෙනවා. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? කුමක්ද කියන්නේ? அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ උන්වහන්සේව පිළිගත්තෝ කී දෙනෙක්ද? அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். සෑම දෙනාම දෙවියන් වහන්සේව පිළිගන්න පිණිස උන්ට අධිකාරීත්වය දීලා எனவே තියෙනවා. உங்களுக்கு தேவன் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். එම නිසා ඔබට දෙවියන් වහන්සේ අධිකාරීත්වය நாம் දීලා எல்லோரும் තියෙනවා. ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைகள். අපි සෑම දෙනාම එකම පියාණන් කෙනෙක්ගේ அப்பா පුත්‍රයෝ. பிதாவே என்று நாம் கூப்பிடக்கூடிய ஜனங்களாய் இருக்கிறோம். අප්පා පියාණනී කියලා අඬගසන්නට පුළුවන් අයිතිය ඇත්තෝ. இதுதான் தேவனுடைய காரியமாக இருக்கிறது. මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව. எனவே அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, එම නිසා ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. நாம் இப்படியாக யாரையாவது துக்கப்படுத்தி இருப்போமே අපි ஆனால் මේ ආකාරයෙන් කාව හරි දුකට පත් කරලා තියෙනවා නම් அதை உணர்ந்து நாங்கள் மனம் திரும்புதல் முக்கியம். අපි ඒක තේරුම් අරගෙන වටහාගෙන අපි පසුතැවෙන්නට ඕනේ. இரண்டாவது பார்க்க போகிறோம், දෙවනුව අපි බලමු. நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே ஜனங்களை துக்கப்படுத்துதல். අපේ වචන නිමිත්තෙන් ජනතාව අපි දුකට පත් කරනවා.
மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் මත්තේ 5 වන පරිච්ඡේදය 22 முதல் 25 வரை பார்க்கலாம். 22 සිට 25 වන පදය දක්වා බලන්නට நாம் පුළුවන්. கோபத்தினாலே பேசுகிற வார்த்தைகள் අපි කේන්තියෙන් කෝපයෙන් නිසා අපි කතා කරන වචන. நம்முடைய குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி பிள்ளைகளா இருக்கலாம், අපේ පවුලේ ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ දරුවන් වෙන්නට පුළුවන්. அல்லது சபையாரா இருக்கலாம். එහෙම නැත්නම් සභාව වෙන්න පුළුවන්. நாம் கோபத்தினாலே பாவிக்கிற வார்த்தைகளிலே கவனமாய் இருக்க வேண்டும். අපේ කෝපයෙන් නිසා පාවිච්චි කරන වචන පිළිබඳ අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නට ඕනේ. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்திலே මත්තේ 5 වන පරිච්ඡේදය 22 முதல் 25 வசனங்கள் வரை 22 සිට 25 වන පදය දක්වා இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ තාමත් පැහැදිලිව කියනවා. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டால், යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? இப்படி பேசுபவர்கள் මේ ආකාරයෙන් කතා කරන අය அவருக்கு பூமியிலும் தண்டனை இருக்கிறது, ඔවුන්ට පොළවෙත් දඬුවම තියෙනවා. தேவனிடத்திலும் தண்டனை இருக்கிறது දෙවියන් என்பதால் වහන්සේ තුලනේ ඔවුන්ට දඬුවම තියෙනවා. எனவே பேசுகிறவர்கள் கவனமாய் பேச එම வேண்டும். නිසා මේ ආකාරයෙන් කතා කරන අය තාමත් ප්‍රවේශමෙන් යේසුස් කතා என்ன කරන්න. சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? நீ உன் காணிக்கையை பலிபீடத்திலே கொண்டு வருவதற்கு முன்பதாக ඔබේ පඬුරු ඔප්පු කරන්නට කලින් உன் சகோதரனுடைய ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து செலுத்து என்பதா. ඔබගේ සහෝදරයා සමග සමගි වෙලා නැවත පැමිණේ පඬුරු ඔප්පු කරන්න. என் சகோதரனுடைய நான் ஒப்புரவாக வேண்டும், ඇයි අපි සහෝදරයා සමග සමගි විය යුත්තේ? அவனை தகாத வார்த்தையிலே பேசியிருக்கிறேன், ඔහුට අපි නපුරු වචන වලින් අපි කතා කළ නිසා. மூடனே என்று பேசியிருக்கிறேன். මෝඩයා ලෙස කතා කළ නිසා. எனவே தான் இயேசு சொல்லுகிறார், එම නිසා තමයි යේසුස් உன் වහන්සේ කියන්නේ. வார்த்தைகளினாலே ஜனங்கள் காயப்பட்டிருக்கிறார்கள். ඔබගේ වචන නිමිත්තෙන් ජනතාව දුකට පත් වෙලා තියෙනවා. எனவே அந்த வார்த்தையிலே காயப்படுத்தியபடினாலே ඒ වචන වලින් අන් අයව තුවාල කරපු නිසා அதற்காக நீ மனம் திரும்ப வேண்டும். ඒ උදෙසා ඔබ පසුතැවෙන්න. தமிழிலே சொல்வார்கள், දෙමළ භාෂාවෙන් කියනවා நாவிலே சுட்டவடு, அதாவது நாக்கினாலே பேசிய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் ஜனங்கள் மறக்க மாட்டார்கள். අපේ දිවෙන් අපේ වචන වලින් එහෙම නැත්නම් දිවෙන් කතා කරන්නා වචන වලින් පිලිසෙන්නා වූ ඒ රිදෙන්නා වූ දේ අපිට වෙනස් කරන්නට බෑ. அருமையாக சொல்லப்படுகிறது. ඉතාමත් මනහරව කියලා තියෙනවා. தீயினாலே சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே, நாவினால் சுட்டவடு. நெருப்பினாலே சுட்டால் காயம் மாறிவிடும். ගින්නෙන් පිලිසුණු තුවාලයක් ඉක්මනින් සනීප වුණත් දිවෙන් පිලිසෙන තුවාලයක් අපිට සනීප කරන්නට බෑ කියනවා ஆனால் අර්ථයයි. நம்முடைய நாவினாலே பேசுகிற வார்த்தைகளுக்கு சுகம் வருவது ரொம்ப நாள் ஆகும். නමුත් ඒ අපි දිවෙන් එහෙම නැත්නම් අපේ වචන වලින් අපි කටෙන් කතා කරනා වචන වලින් තුවාල වෙන තුවාල වීම எனவே நாம் பேசுவதிலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். සුව වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා අපි ප්‍රවේශම් විය இந்த යුතුයි. பகுதியிலே பார்க்க போகிறோம், මේ කොටසේ අපිට බලන්නට පුළුවන් எப்படி நாங்கள் வார்த்தையினாலே துக்கப்படுத்துகிறோம். කොයි ආකාරයෙන්ද අපේ වචන වලින් අපි දුකට පත් කරන්නේ. உண்மையற்ற சம்பவங்களை அவர்கள் உண்மையாக திரித்து பேசி நாங்கள் அவர்களுக்கு துக்கத்துக்கு உண்டாக்குகிறோம். ඒ සත්‍යයි කියලා කියන්නා වූ දේවල් ඒ ආකාරයෙන්ම කතා කරමින් අපි ඔවුන්ගේ හදවත් රිදවනවා. நீதிமொழிகள் 6ஆம் அதிகாரம் හිතෝපදේශ 6 වන පරිච්ඡේදය 17 முதல் 19 வரை. 17 සිට 19 වන පදය දක්වා. போய் நாவு, බොරු දිව அபத்தம் பேசுகிற பொய்யான சாட்சிகள், අපරාධය ගැන කතා කරන්නා වූ බොරු සාක්ෂි, தவறான வார்த்தைகளை பேசுகிற வார்த்தைகள், වැරදි වචන இவற்றை குறித்தான் பேசப்பட்டிருக்கிறது. මේ පිළිබඳව තමයි මේ කොටසේ කතා කරන්නේ. எனவே நீங்களும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? එම නිසා ඔබත් මමත් කුමක්ද කළ යුත්තේ? இப்படியான காரியங்களை செய்வதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். මෙවැනි ආකාරයෙන් කතා කිරීම අපි වළක්වා ගන්නට ඕනේ. நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே யாராவது வேதனைப்பட்டிருக்கிறார்களா? අපේ වචන නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් දුකට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් நம்முடைய வார்த்தையினாலே இன்னும் ஜனங்கள் துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களா? අපගේ වචන නිසා තවත් කෙනෙක් කවුරු හරි දුකට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් அதை நினைத்து மனம் திரும்புவது முக்கியம். ඒ දේ හිතලා අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. இல்லாவிட்டால் එහෙම නැත්නම් இங்கே பூமியிலும் தண்டனை உண்டு, මේ භූමියේ තොන්ට දඬුවමක් තියෙනවා. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலும் தண்டனை உண்டு வேதம் දෙවියන් சொல்லுகிறது. වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තොන්ට දඬුවමක් පැමිණේවි. அடுத்துதான் பார்க்கிறோம், ඉන් පසු අපි බලමු சகோதரர்களுக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டு பண்ணுதல். සහෝදරයන් අතර ඝට්ටනයක් නැති කිරීම. நீதிமொழிகள் 6:19 காணலாம். හිතෝපදේශ 6:19 දී අපිට බලන්නට පුළුවන්. கோல் மூட்டுதலை காணுகிறோம். කේලම් කීම ගැන. இன்னைக்கு அநேகருக்கு 2 பேர் ஒன்றாக இருப்பது பிடிக்காது. අද බොහෝ අයට දෙදෙනෙක් එකට ඉන්න එක කැමති නැහැ. வீட்டிலே குடும்பங்களிலும் ஒன்றாக இருப்பதை வெளியில் இருக்கிற குடும்பத்தார் சிலர் விரும்ப ඒ மாட்டார்கள். පවුලක් ඇතුළේ තියෙන එකමුතුකමත් පිටස්තර පවුල් වලට කැමැත්තක් නැහැ. என்ன செய்வார்கள்? කුමක්ද කරන්නේ? ஒரு குடும்பத்தை குழப்புவதை காணுகிறோம். ඒ පවුල් අතර කැළඹීම් ඇති කරනවා අපිට இன்னைக்கு දකින්නට පුළුවන්. சபைகளிலே இந்த காரியம் இருக்கவே கூடாது. මේ සභාවේ මේ දේවල් තියෙන්නටම සුදුසු නැහැ. குடும்பங்களை நாம் சேர்க்க வேண்டுமே ஒழிய குடும்பங்களை பிரிக்க கூடாது. පවුල් අපි එකතු කරනවා විනා ඒවා අපි බිඳින්නට හොඳ නැහැ. வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා
කියනවා දෙවියන් වහන්සේ එකතු කළා වූ දෙදෙනෙක් ඔය මනුෂ්‍යයා විසින් වෙන් කරන්නට සුදුසු என்னை නැහැ කියලා. உண்மையற்ற காரியங்களை குடும்பங்களுக்குள்ளே போய் போடுதல், ඒ පවුල් තුලට ව්‍යාජ වූ දේවල් එකතු කිරීම, தவறான விதைகளை போடுதல், වැරදි බීජයන් බෝ කිරීම, விரோதத்தை உண்டு பண்ணுதல் என்பன பொருளாத காரியங்கள் ඒ இருக்கின்றன. විරුද්ධතාවය නැති කිරීම ඉතාමත් කටුක දේවල්. எனவே சபையிலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். එම නිසා අපි සභාව තුළ අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නට අවශ්‍යයි. மூன்றாவது நபர்கள் சபையிலே தலையிடுவதற்கு, குடும்பங்களை தலையிடுவதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. තුන්වන පාර්ශවයක් පවුලක් තුළටවත් සභාව තුළටවත් ඇතුල් වීම වළක්වා ගන්නට இது ඕනේ. மிகவும் துக்ககரமான ஒரு காரியம். මේ ඉතාමත් දුකට කාරණාවක්. இதிலே மூன்றாவது காரியம் தான், මේදී තුන්වන කාරණාව තමයි மனிதர்கள் கடினமான பாதையிலே செல்லுகிற பொழுது මනුෂ්‍යයන් අසීරු කටුක මාවතේ ඇවිද යන වෙලාවේදී அவர்களை இகழுதல், ඔවුන්ට බාධා කිරීම, பார்க்கிறீர்கள். පහත් කිරීම. 2 சாமுவேல் දෙවෙනි සාමුවෙල් 16 அதிகாரம் 16 වන පරිච්ඡේදය 5 முதல் 13 வசனம் வரை. පස්වන පදයේ සිට 13 වන පදයේ දක්වා இந்த பின்னணியை பார்ப்பீர்களானால், මේදී පසුබිම දෙස බලනවා නම් தாவீதுடைய மகனாகிய அப்சலோம் தாவீதை கொல்லுவதற்கு தீர்மானிக்கிறான். අබ්සලේන් දාවිද්ව මරන්නට සූදානම් වෙනවා. ராஜ்யத்தை கைப்பற்றிக் கொள்வதற்காக. රාජ්‍යත්වය ලබා ගැනීම උදෙසා. இப்பொழுது ராஜா தப்பி ஓடுவதை காணுகிறோம். මේ ස්ථානයේදී රජතුමා බේරිලා දුවන්නට පටන් இப்படி ගන්නවා. ஓடுகிற பொழுது මේ ආකාරයෙන් දුවන්න පලා යන වෙලාවේදී சிமேயி என்னப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம். ඒ තවත් පුද්ගලයෙක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. சிமேயி என்னப்பட்ட සිමේන් කියනව තවත් පුද්ගලයෙක්. இவன் சவுலுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். ඔහු සාවුල්ගේ පවුලට අයිති පුද්ගලයෙක්. நாங்கள் பார்க்கலாம் 2 சாமுவேல் புத்தகத்திலே දෙවෙනි සාමුවෙල් පොතේ 16 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වන පදය. இவன் பெஞ்சமின் கோத்திரத்தான். මොහු බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයට අයත් පුද්ගලයෙක්. அதாவது அவன் வந்து சவுலுடைய குடும்பத்தான் என்பதாக. මේ ආකාරව සාවුල්ගේ පවුලට අයත් පුද්ගලයෙක්. இவன் கற்களை எரிந்து கொண்டு ඔහු ගල් ගසමින් ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறான், රජතුමාව දෙස බලලා நீ කියනවා தொலைந்து போ தொலைந்து போ தொலைந்து போ என்பதாக. ඔබ විනාශ වෙලා ඉවත් වෙලා යන්න විනාශ වෙලා යන්න කියලා. என் அன்பான சகோதரனே, මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදරයා அவன் அங்கே அவன் தாவீதை சபிப்பதை காணுகிறோம். ඒ රජතුමාට සාප කරන අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ஒன்றும் மறந்துடாதீங்க, දෙයක් අමතක කරන්නට එපා. ஆண்டவர் நமக்கு வாயை கொடுத்திருக்கிறார் දෙවියන් වහන්සේ අපිට මුඛය ලබා දී கர்த்தரை துதிப்பதற்காக. ලබා දීලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන පිණිස. துதிப்பதும் சபிப்பதும் ஒரே வாயிலே வர முடியாது. පැසසීමත් සාප කිරීමත් එකම වචන එකම මුඛයකින් පැමිණෙන්නට බෑ. யாக்கோபு 3 அதிகாரத்திலே நாவை குறித்து ஒரு அதிகாரமே பேசப்பட்டிருக்கிறது. යාකොබ් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දිව පිළිබඳ එක පරිච්ඡේදයක්ම කතා කරලා எனவே තියෙනවා. நீங்களும் நாங்களும் பேசுகிற பொழுது கவனமாய் பேச வேண்டும். එම නිසා ඔබත් මමත් කතා කරන වෙලාවදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. மனிதர்கள் கடினமான பாதையிலே போகிற பொழுது මනුෂ්‍යයා ඉතාමත් කටුක පාරක යද්දී நாங்கள் அவர்களை தூக்கி எடுக்கிற வார்த்தைகளை பாவிக்க வேண்டும். අපි ඔවුන්ව සනසන්නව ඔසවන්නව වචන වලින් කතා அவர்கள் කරන්න நம்முடைய ඕනේ. எதிராளியாக இருக்கலாம். ඔවුන් අපේ විරුද්ධවාදීන් වෙන්නට පුළුවන්. அதிலே தான் கிறிஸ்தவ அன்பை காட்ட வேண்டும். ඒදී තමයි කිතුණු ප්‍රේමය අපිට පෙන්වන්නට පුළුවන් වන්නේ. இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கிறோம், මේදී දැන් අපි බලන්නට යනවා. ராஜாவின் ஊழியக்காரர்களுக்கு சொல்கிறார்கள், රජතුමාගේ සේවකයාට කියනවා அவனை வெட்டி போட்டு விடுவோமா ඔව என்பதாக. විනාශ කළා මරලා දාලා යමු කියලා. ராஜா என்ன சொல்லுகிறான், රජතුමා කුමක්ද කියන්නේ? ஒன்றுமே செய்யாதீங்க. මුකුත්ම කරන්න එපා. என் மகனே எனக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிற பொழுது, මාගේ පුත්‍රයාම මට විරුද්ධව නැගී සිටින என் වෙලාවේදී குடும்பத்தாரே எனக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கிற මාගේ பொழுது, පවුලායම මට විරුද්ධව සිටින இந்த වෙලාවේදී அந்நியன் எம்மாத்திரம். මේ අන්‍ය ජාතිකයා මොන තරම්ද? அவன் அப்படி பேச வேண்டியது தேவனாலே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் ඔහු විසින් මේ ආකාරයෙන් කතා කිරීම දෙවියන් වහන්සේ අනුමත කළා තියෙනවා නම් அதை யாராலும் தடுக்க ඒක முடியாது. කාටවත් වළක්වන්නට බෑ. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි. அதை தேவன் எனக்கு நன்மையாக மாற்றப் போகிறார் ඒ என்பதை දෙවියන් சொல்லுகிறார். වහන්සේ ඒ දේ මට යහපතක්ව හරවන්නට යනවා. எனவே சகோதரர்களே சகோதரிகளே, එම නිසා සහෝදරයා සහෝදරිය நாம் மிக மிக கவனமாக இருப்பது முக்கியம் என்பதை தேவனுடைய வார்த்தையிலே අපි காணுகிறோம். ඉතාමත් ප්‍රවේශම් වීම දේව වචනේ සඳහන් වෙන කාරණාවක්. நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளை கவனமாக பேச பழகிக் கொள்வோம். අපේ වචන අපි ඉතාමත් ප්‍රවේශම් සහගතව කතා කරන්නට පුරුදු වෙමු. எங்களுடைய சரீரத்தை பார்த்தால் අපේ ශරීරයේ දෙස බලනවා නම් கேட்பதற்கு 2 காதுகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ශ්‍රවණය කරන්න ඇහුම්කන් දෙන්න කන් පිටි දෙකක් දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා. ஆனா பேசுவதற்கு ஒரு வாயை தான் නමුත් கொடுத்திருக்கிறார். කතා කරන පිණිස එක කටයි අපිට දීලා තියෙනවා. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? கேட்பதிலே தீவிரமா இருக்க வேண்டும், கவனமா இருக்க வேண்டும். අසන්නටත් අපි ඉතාමත් යහුසුළු වෙන්නට ඕනේ. பேசுவதிலே கவனமா இருக்க ඒ வேண்டும். වගේම කතා කරන්න අපි ප්‍රවේශම් වෙන්නට எனவே අවශ්‍යයි. நம்முடைய வாயை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது நம்முடைய கடமையா එම இருக்கிறது. නිසා අපේ මුඛය අපි පාලනය කරගන්න ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. நம்முடைய வார்த்தையினாலே ஜனங்களை துக்கப்படுத்துகிறபடினாலே අපගේ වචන නිසා ජනතාව දුකට පත් කිරීමත් அது தவறு என்று உணர்ந்து அது தவறு என்று உணர்ந்து ඒ වැරදි කියලා අපි අවබෝධ කරගෙන நாம் மனம் திருந்தல் முக்கியமான අපි காரியம். පසුතැවීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. மூன்றாவது காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். තුන්වන කාරණාව හැටියට நம்முடைய தவறான கிரியைகளுக்காக
மனம் திரும்புதல் අපේ அவசியம். වැරදි ක්‍රියාව උදෙසා අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. 2 சாமுவேல் දෙවැනි සාමුවෙල් 15ஆம் அதிகாரம் 15 වන පරිච්ඡේදය 2ஆம் வசனம் முதல் 6ஆம் வசனம் வரை. දෙවන පදයේ සිට 6 වන පදයේ දක්වා இந்த நிறைய வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். බොහෝ වචන තියෙනවා අපිට කියවලා බලන්නට පුළුවන්. 2 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தால் இது உங்களுக்கு விளங்கும். දෙවැනි සාමුවෙල් 15 වන පරිච්ඡේදය කියවලා බැලුවොත් ඔබට ඒ තේරෙවි. அப்சலோம் தந்திரமாக எவ்வாறு ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறான் என்பதால் අබ්සලෝම් කොයිතරම් විදියට උපායශීලීව ජනතාව වෙනස් කරනවද? தன்னுடைய රවටනවද? தகப்பனுக்கு விரோதமாக தன் பக்கமாக ஜனங்களை எப்படி சேர்க்கிறான் என்பதாக තමාගේ පියාට විරුද්ධව තමා වෙතට ජනතාව හරවා ගන්නවා. இந்த ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்வதாக தன்னை பெற்ற தகப்பனையே கொலை செய்ய ஆயத்தமாகுவதை காணுகிறோம். ඒ රාජ්‍ය දිනා ගැනීම පිණිස තමාගේ පියාවම ඔහු මරන්නට සූදානම් වෙනවා. இதில் எதை காணுகிறோம்? මේදී කුමක්ද අපිට බලන්නට පුළුවන්? தகப்பன் அப்சலோமுக்கு பயந்து ஓடுகிறான். අබ්සලෝන්ට බයේ පියා දුව පැනලා දුවලා යනවා. அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි. இரத்த பழியை தாவீது விரும்பவில்லை. රුධිරය හලාපු ඒ පූජා මරණයක් දාවිත් ප්‍රිය කළේ නැහැ. அவன் அதை விரும்பவில்லை. ඔහු ප්‍රිය කරේ නැහැ ඒ அவன் දෙයට. தகப்பன் வந்து பிள்ளை மேல் அதே அன்பை வைத்திருக்கிறான். ඒ වගේම පියෙක් හැටියට ඔය පුත්‍රයා කෙරෙහි ඒ ප්‍රේමය ඔහු තියා තිබුණා. எனவே தான் தன்னுடைய ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான், එම නිසා තම ජනතාව දෙස බලලා කියන්නේ. பிள்ளையாண்டானை மெதுவாக நடப்பீங்கள், அவனை கொலை செய்துவிட வேண்டாம் என்பதாக. ඒ දරුවාව ඉතාමත් යහුසුලව මඟ පෙන්වන්න ඔහු මරන්නට එපා. ஆனால் மகனின் உள்ளமோ வேறையாக இருந்தது. නමුත් ඒ පුත්‍රයාගේ හදවත වෙනස්ව තිබුණා. என் சகோதரர்களே මගේ சகோதரிகளே, ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. இந்த காலையிலே நம்முடைய கிரியைகளிலே கவனமாயிருப்போம். මේ උදෑසන අපේ ක්‍රියාව කෙරෙහි අපි ප්‍රවේශම් වෙමු. நம் குடும்பங்களிலே உறவுகள் மத்தியிலே நாங்கள் கவனமாயிருக்க අපේ வேண்டும். පවුලේ අපේ සම්බන්ධතාවයන් මැද අපි ප්‍රවේශම් වෙමු. விசேஷமாக විශේෂයෙන්ම இந்த குடும்பங்களிலே பிரச்சனை உருவாவதற்கு என்ன காரணம்? ඒ පවුල් වල ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න කුමක්ද කාරණාව? அப்சலோம் போன்ற தந்திரமான பிசாசின் ஆவியானவன் உள்ளே கிரியை செய்வதை காணுகிறோம். අබ්සලෝන් වගේ ඉතාමත් උපායශීලී සාතන්ගේ ආත්මය ක්‍රියා කිරීමයි. பிரிவினை உண்டாக்க எத்தனைக்கு ஆவியில் இடம் கொடுக்க கூடாது. ඒ බෙදීම ඇති කරන්නව ආත්මයන් වලට අපි ඉඩ දෙන්නට හොඳ නැහැ. அடுத்து தான் ඊන් අනතුරුව நம்முடைய நண்பர்களுக்கு விரோதமாக நாங்கள் காரியங்களை செய்கிறபடினாலே අපේ මිතුරන්ට විරුද්ධව අපි කාරණාවල් කරන නිසාත් நாங்கள் மனம் திரும்புவது முக்கியமாக අපි இருக்கிறது. පසුතැවීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. சங்கீத புத்தகத்திலே ගීතාවලියේ 41வது சங்கீதத்தை 41வது சங்கீதத்தை பார்ப்போமே, ஆனால் 41 වන ගීතාවලිය බලන වෙලාවේදී தெளிவாக சில காரியங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. පැහැදිලිව එක් කාරණාවක් අපිට මෙහිදී අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන්. நம்முடைய நண்பர்கள் நம்மோடு கூடவே இருப்பவர்கள் අපේ මිත්‍රයන් අපි සමගම සිටින අය நம்மை கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்லுபவர்கள் අපව අත්හරින්නේ නැහැ කියලා කියන අය என்ன செய்வார்கள் என்று මොනවද කරන්නේ? இந்த சங்கீதம் சொல்லுகிறது. මේ ගීතාවලියේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙනවා. என் பிரான சிநேகிதனும் நாம் நம்பினவனும் என் அப்பம் புசித்தவனுமாகிய மனுஷன் என்மேல் தன் குதிகாலை தூக்கினான். කීවෙනි පදේ? நவனிப்பதே. එසේය මා විසින් විශ්වාස කළා වූ මාගේ භෝජනයන් කෑවා වූ මාගේ හිතේසි මිත්‍රයා මට විරුද්ධව විලම්බු එසවියන්. ගීතාවලිය 41 9 වන පදය. கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள், இது எவ்வளவு துக்கமான காரியமாக இருக்கும். පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න කොයිතරම් වේදනාත්මක වචනයක්ද කියලා. நாம் கஷ்டப்படுகிற நேரங்களிலே අපි අමාරුවෙන් සිටින මොහොතේදී நம்மை பார்த்து ஜனங்கள் சொல்கிற வார்த்தைகளை பார்ப்போம். ඒ ජනතාව කියනව පද දෙස බලමු. 38ஆம் சங்கீதம் 38 වන ගීතාවලිය 11வது வசனம். 11 වන පදය. என் சிநேகிதரும் என் தோழரும் என் வாதையை கண்டு விளைகிறார்கள், என் இனத்தாரும் தூரத்தில் நிற்கிறார்கள். මට ආදර ඇත්තෝද මාගේ මිත්‍රයෝද මාගේ විපත්තිය කෙරෙන් ඈත්ව සිටිති, මාගේ නෑයෝ දුරින් සිටිති. 12ஆம் வசனம். 12 වන පදය. என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்கள் எனக்கு கண்ணிகளை வைக்கிறார்கள், எனக்கு பொல்லாங்கு செய்ய தேடுகிறவர்கள் கேடானவைகளை பேசி நாள் முழுவதும் வஞ்சனையாய் யோசிக்கிறார்கள். මාගේ ප්‍රාණය නසන්නට සොයන්නෝ මට මලපත් තබති, මට අන්තරාය කරන්නට සොයන්නෝ නපුරු දේ කතා කරමින් දවස මුළුල්ලේ ප්‍රයෝගය යොදති. அப்போ தாவீது 13 14 வசனங்களில் சொல்கிறான், 13 සහ 14 වන පදවලදී දාවිත්තුමා කියනවා, நானோ செவிடனைப் போல கேளாதவனாகவும் ஊமையைப் போல வாய் திறக்காதவனாகவும் இருக்கிறேன். காது கேளாதவனும் தன் வாயில் மறுவுத்திரம் இல்லாதவனுமாய் இருக்கிற மனுஷனைப் போலானேன். එසේය මට නොඇසෙන්නා වූ මාගේ
එහෙත් මම බිහිරෙකු මෙන් නොඅසන්නේ මේ මට නාරෙනට ගොළුවෙකුද මෙන් වෙමි. එසේය මම නොඇසන්නා වූ තමාගේ මුඛයේ තරවටු කිරීම ඇත්තව මනුෂ්‍යයෙකු මෙන් වෙමි. கர்த்தாவே இப்படியான நேரத்தில் நான் உமக்கே காத்திருக்கிறேன். என் ஆண்டவராகிய தேவனே, ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரமே மறு உத்தரவு கொடுப்பீர். මක් නිසාද ස්වාමිනී මම ඔබ කෙරෙහි බලා සිටිමි. මාගේ දෙවියෝ ස්වාමිනී ඔබම උත්තර දෙනසේක. எனவே என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, එම නිසා ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය வியாதிகளின் நேரங்களிலே, போராட்டங்களின் நேரங்களிலே රෝගාතුර අවස්ථාවලදී පොරබැඳීම් වෙලාවල් වලදී நாம் அநேகர் இவ்வாறாக வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறோம். අපි බොහෝ දෙනා මේ ආකාරයෙන් දුකට පත් වෙනවා. எனவே இந்த காலையிலே நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். එම නිසා මේ උදෑසන අපි මදක් කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනේ. நான் எப்படியாக மற்றவர்களை துக்கப்படுத்தி අපි இருக்கிறேன், කොයි ආකාරයෙන්ද අන් අයව අපි දුකට පත් කරන්නේ? அதில் உணர்ந்து நான் மனம் திரும்புதல் அவசியம். ඒ දේ තේරුම් අරගෙන වටහාගෙන අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. சகாரியா 2:8 සෙකරියා දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදය. திரும்பவும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். නැවත වතාවක් මම පැහැදිලි කරන්නට කැමතියි. என்ன சொல்கிறது? කුමක්ද කියන්නේ? உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான். ඔබට අතගසන්නා වූ අය මගේ ඇහි කලුරුවාවට අතගසන්නේය. அதன் அர்த்தம் என்ன? එහිදී තේරුම என்னுடைய කුමක්ද? கண்களை குத்துகிறான் என்று சொல்கிறார் මාගේ ஆண்டவர். ඇහැට අනිනවා කියලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ. எனவே நீங்களும் நானும் ඔබත් මමත් மற்றவர்களுக்கு வேதனை உண்டாக்குகிற பொழுது, අන් අයට අපි වේදනාවක් ඇති කරන වෙලාවේදී அவர்களுக்கு துக்கத்தை உண்டாக்குகிற பொழுது, ඔවුන්ට දුකක් ඇති කරන වෙලාවේදී அவர்களுக்கு அல்ல, அவர்களை படைத்த தேவனுக்கு விரோதமாகவே காரியங்களை செய்கிறோம். ඔවුන්ට නොවේ ඔවුන්ව මැව්වව තනන් වහන්සේටයි අපි ඒ දේ කරන්නේ. எனவே மற்றவர்களுக்கு துக்கத்தை உண்டாக்கியபடினால் மனம் திரும்பி அவரை நோக்கி வருவோம். එම නිසා අන් අයව අපි දුකට පත් කරපු නිසාම අපි පසුතැවිලා උන්වහන්සේ වෙතට එමු. நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே துக்கப்படுத்தி இருப்போம். අපේ වචන වලින් අපි අන් අයව දුකට පත් කරලා තියෙනවා නම් தவறான வார்த்தைகள், தவறான காரியங்களை மற்றவர்களை குறித்து நாங்கள் எல்லா இடத்திலும் பிரசித்தப்படுத்துவோமையானால் වැරදි වචන වැරදි ක්‍රියාවන් අන් අයට විරුද්ධව අපි කතා කරලා තියෙනවා නම් இது தவறான காரியம். මේ වැරදි ක්‍රියාවක්. இந்த தவறான இந்த பொய்யான பரப்புதலுக்காக மனம் திரும்புவது முக்கியம். මේ වැරදි ආරංචි අපි ප්‍රචාර කිරීම උදෙසාත් අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. நம்முடைய தவறான கிரியைகளுக்காக நாம் மனம் திரும்புவது முக்கியம். අපේ වැරදි ක්‍රියාවන් උදෙසා අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. எனவே இந்த காலையில் நாம் தேவனை நோக்கி வர வேண்டும். එම නිසා මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්නට ඕනේ. எவ்வாறு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. කොයි ආකාරයද පසුතැවෙන්නට ඕනේ කියන එක දේව වචනේ කියවෙනවා. சென்ற வாரத்திலும் அதை நாங்கள் பார்த்தோம். පසුගිය සතියේත් අපි ඒ පිළිබඳව බැලුවා. முதலாவது காரியம் தான் පළවෙනි කාරණාව அங்கே வேதம் சொல்ல 51 சங்கீதம் 3 51 වෙනි ගීතාවලියේ 3 වන පදය, லூக்கா 15 ලූක් 15 වන පරිච්ඡේදය 17 முதல் 18 வரை, 17 සිට 18 දක්වා, யோபு 42 යෝබ් 42 முதல் 6 வசனங்களும். පළමු පද 6 உண்மையாய் மனம் திரும்புதல் அவசியம். සත්‍ය ලෙසම අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. இன்னைக்கு பேரளவுக்கு மனம் திரும்ப கூடாது. අපි නාමිකව පසුතැවෙනවා. தான் செய்தது தவறு என்று உணர்ந்து புரிந்து வேதனைப்பட்டு அதற்காக மனம் திரும்ப வேண்டும். අපි කළා වූ දේ වැරදි කියන එක තේරුම් අරගෙන අපි ඒ උදෙසා කනස්සල්ලු වෙලා අපි හඬලා අපි පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. இன்றைக்கு என்ன சொல்லுவார்கள்? දැන් වර්තමානයේදී මොනවද කියන්නේ? மன்னிப்பு கேளுங்கன்னு சொன்னா සමාව ඉල්ලන්න කියලා කිව්වොත් I am sorry. I am sorry කියලා කියනවා. ஆனா உள்ளுக்கு சொல்லுவாங்க නමුත් අතුලාන්තයෙන් sorry இல்ல வேறு காரியம் உள்ளுக்கு இருக்கு. sorry නෙමෙයි වෙන දෙයක් තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. அது தவறு. ඒක වැරදි. உண்மையாக மனம் திரும்ப வேண்டும். අපි ඇත්තටම පසුතැවෙන්නට ඕනේ. உள்ளான உள்ளத்தோடு மனம் திரும்புவது முக்கியம். අතුලාන්ත හදවතින්ම අපි පසුතැවෙන්නට ඕනේ. சேஞ்ச் ஆஃப் வியூ எங்களுடைய பார்வையிலே வித்தியாசமானதா இருக்க வேண்டும். අපේ දැක්ම අපි වෙනස් කර ගන්නට ඕනේ. இரண்டாவது காரியம் தான் දෙවෙනි කාරණාව சங்கீதம் 51:2 பார்க்கிறோம். ගීතාවලිය 51 දෙවන පදයේදී இன்னும் 2 கொரிந்தியர் 7 දෙවෙනි කොරින්ති 7 වන පරිච්ඡේදය 8 முதல் 10 வரை. 8 වන පදයේ සිට 10 වන පදයේ දක්වා, 2 கொரிந்தியர் 7 දෙවෙනි කොරින්ති 7 වන පරිච්ඡේදය சொல்லப்பட்ட வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்பது முக்கியம். අපි කියවිලා තිබෙනා වූ පදේ අපි කියවීම වැදගත්. எனவே அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்க එම போகிறோம். නිසා එම පදේ අපි කියවලා බලමු. 2 கொரிந்தியர் 7 දෙවෙනි කොරින්ති 7 වන පරිච්ඡේදය 8 முதல் 10 வரை 8 වන පදයේ සිට 10 වන පදයේ දක්වා. நாங்கள் பார்ப்போம். මේ ஆதலால் நான் நிருபத்தினாலே உங்களை துக்கப்படுத்தி இருந்தும் அந்த நிருபம் கொஞ்சம் பொழுதாகிலும் உங்களை துன்பப்படுத்தினது என்று கண்டு நான் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தும் இப்பொழுது மனஸ்தாபப்படுகிறேன். இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறேன். நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக அல்ல, மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக துக்கப்பட்டதற்காகவே சந்தோஷப்படுகிறேன். நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாத படிக்கு
தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்தீர்களே. தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது. லௌகிக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது. பாருங்கள், நீங்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்தது உண்டு. அது உங்களிடத்தில் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாகவும் குற்றம் தீர்க்கிற எவ்வளவு நியாயம் சொல்லுதலையும் பயத்தையும் எவ்வளவு ஆவலையும் எவ்வளவு பக்த வைராக்கியத்தையும் எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாக்குறது என்று இந்த காரியத்தினாலே நீங்கள் எவ்விதத்திலும் உங்களை சுத்தவான்கள் என்று விளங்க பண்ணுகிறீர்கள். මෙසේ මම ඒ ලියුමෙන් නුඹලා ශෝකයකට පැමිණෙවු නිසා කනගාටු වූ නමුත් දැන් කනගාටු නොවෙමි. කලකට පමණක් වුවත් ඒ ලියුම නුඹලා ශෝකයකට පැමිණෙව බව මට පෙනේ. නුඹලා ශෝකයකට පමුණවනු ලැබූ නිසා නොව පසුතැවිලි වීම සඳහා නුඹලා ශෝකයකට පමුණවනු ලැබූ බැවින් දැන් ප්‍රීති වෙමි. එසේය. කොයි ප්‍රතිකාරයක්වත් නුඹලා අපෙන් අහලා නොවින්දෙන පිණිස දේව කැමැත්තේ හැටියට නුඹලා ශෝක වන්නහුය. මක් නිසාද දේව කැමැත්තට එකඟ වූ ශෝකයෙන් තැවෙන්නට කාරණාවක් නොවන්නා වූ ගැලවීම පමුණුවන පසුතැවීම හටගන්නේ. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். ලූක් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපිට දකින්නට පුළුවන්. ஒரு பாவி மனம் திரும்பும் பொழுது එක් පෞකාරයෙක් පසුතැවෙන වෙලාවේදී பரலோகத்திலே சந்தோஷம் உண்டாகும் என்பதாக. ඒ ස්වර්ගයේදී ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. எனவே இந்த காலையிலே එම නිසා මේ උදෑසන மற்றவர்களை துக்கப்படுத்தி இருப்போமேயானால் අන් අය අපි දුකට පත් කරලා තියෙනවා නම් நாம் மனம் திரும்பும் பொழுது අපි පසුතැවෙන වෙලාවේදී பரலோகத்திலே சந்தோஷம் உண்டாக இருக்கும். ස්වර්ගයේදී ප්‍රීතිය ඇති වෙනවා. அது உங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும், ඒ ඔබටත් ප්‍රීතියක් වේවි. சபைக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும், සභාවටත් එසේම වේවි. உங்கள் குடும்பத்துக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும், ඔබේ පවුලටත් ඒ ප්‍රීතියක්ම වේවි. தேவனுக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். දිව්‍යන් වහන්සේටත් ප්‍රීතියක් වේවි. எனவே என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, එම නිසා මාගේ ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය நாம் எந்த முறையிலே மற்றவர்களை துக்கப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று අපි කොයි ආකාරයෙන්ද අන් අයව දුකට පත් කරලා තියෙන්නේ කියන එක අවබෝධ කරගෙන அது எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ඒක අපි අවබෝධ කරගැනීම අපිට යහපත්ව எனவே පේනවා. உண்மையாக மனம் திரும்பி එම නිසා අපි ඇත්තටම අපි පසුතැවිලා தேவனிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்டு අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලලා நாம் யாருக்கு விரோதமாக காரியங்களை பேசியிருக்கிறோமோ අපි කවුරුන් උදෙසා කා උදෙසා විරුද්ධව කතා කරලා තියෙනවා. அவர்களை சந்தித்து ඒ දේවල් අපි මුණ ගැහිලා அவர்களுக்கு இந்த காரியத்தை சொல்லி மனம் திரும்பி மன்னிப்பை ඒ பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். අයව මුණ ගැහිලා අපි පසුතැවිලා අපි සමාව ඉල්ලමු. இதுதான் தேவன் விரும்புகிற காரியம். මේ දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රිය இதுதான் කරන්නේ. உண்மையான கிறிஸ்தவம். මේ තමයි සත්‍ය වූ කිතුණුවන්. ஆவிக்குரிய பெருமையுள்ள ஜனங்களுக்கு இதை செய்ய முடியாது. ආත්මික උඩඟකමෙන් යුක්ත වූ කිතුණුවන්ට මේ දේ කරන්න බෑ. யாருக்கு செய்ய முடியும்? කාටද මේ දේ කරන්න පුළුවන්? தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு தான் செய்ய முடியும். යටහත් අයට තමයි මේ දේ කරන්නට எனவே පුළුවන්. இந்த காலை வேளையிலே එම නිසා මේ උදෑසන எங்களை தாழ்த்துவோம். අපි අපිව යටහත් කරමු. எங்களை தாழ்த்தி தேவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்போம். දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි යටහත් කළ දෙවියන් වහන්සේ තුළ යටහත් කළ நாம் සමාව ඉල්ලමු. வேறு யாருக்காவது வேதனை உண்டாக்கி இருப்போமேயானால், තවත් කාවාරි අපි දුකට පත් කරලා තියෙනවා නම් மனங்களை உடைத்திருப்போமேயானால், හදවත් කඩලා තියෙනවා නම් அதற்காக இந்த காலையிலே மனம் திரும்புவோம், ඒ උදෙසා අපි පසුතැවෙමු. மன்னிப்பை கேட்போம். සමාව ඉල්ලමු. தேவன் மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ සමාව දෙන්නව තැනන් වහන්සේ. எனவே சபையிலே சகோதரர்கள் மத்தியிலே එම නිසා සභාවේ සහෝදරයන් මැද්දේ பிரிவினை உண்டாக்குவது වෙන්වීම ભેද ඇති කරන්නා වූ பயங்கரமான காரியம். ඒ දේවල් ඉතාමත් භයානක அவர்கள் දේවල්. சபையை தொடவில்லை, ඒ සභාව නෙමෙයි ඕන அவர்கள் විசுவாசிகளை தொடவில்லை, ඔවුන්ගේ ඇදහිලිවන්තයන් නෙමෙයි அவர்கள் අතගස්සන්නේ. தேவனுடைய கண்களை தான் தொடுகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් දෙකයි අතගස්සන්නේ. எனவே இந்த காலை நேரத்திலே එම නිසා මේ උදෑසන இந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை தேவன் சபைக்கு මේ கொடுக்கிறார். තරවටු කිරීමේ පණිවිඩය උන්වහන්සේ කියනවා. மனம் திரும்புவது சபை முக்கியமான காரியம். පසුතැවීම සභාව ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. மற்றவர்களை துக்கப்படுத்தியபடினாலே අන් අයව දුකට පත් කරපු නිසා மனம் திரும்புவோம். පසුතැවෙමු. சென்ற வாரத்திலே பார்த்தோம், පසුගිය සතිය අපි දුටුවා தேவனை துக்கப்படுத்தியபடினாலே දෙවියන් වහන්සේව දුකට පත් කළ නිසා நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று. අපි පසුතැවිලි වෙන්නට අවශ්‍යයි. இன்றைக்கு பார்த்தோம், අද දුටුවා நம்முடைய மற்ற சகோதரர்களை துக்கப்படுத்தியபடினாலே අපේ සහෝදරයන්ව දුකට පත් කරපු නිසා நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் අපි என்பதாக. පසුතැවෙන්නට අවශ්‍යයි. அடுத்த வாரத்திலும் ඊළඟ සතියේ மனம் திரும்பலின் தலைப்பிலே தான் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். පසුතැවීම පිළිබඳව තමයි අපි ඉගෙන ගන්නට எனவே යන්නේ. இந்த வேளையிலே விசேஷமாக එම නිසා මේ උදෑසන විශේෂයෙන් என்னுடைய சகோதரனையோ சகோதரியையோ, මාගේ සහෝදරයෙකුට හෝ සහෝදරියකට கணவனையோ மனைவியோ, ස්වාමි පුරුෂයාට හෝ බිරිඳට பிள்ளைகளையோ பெரியவர்களையோ, දරුවන්ට හෝ වැඩිහිටියන්ට எங்கள் தலைவர்களையோ අපේ නායකයන්ට நாம் துக்கப்படுத்தி இருப்போமே. ஆனால் ඒ මානසිකව ඔවුන්ට අපි දුකක් දීලා තියෙනවා නම් நாங்கள் அவர்களுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்க போகிறோம். අපි ඔවුන් උදෙසා අපි පසුතැවිලි වෙලා அவர்களிடத்திலே යාචනා மன்னிப்பு කරනවා. கேட்போம், ඔවුන්ගෙන් සමාව ඉල්ලමු. மன்னிப்பை கேட்டு ஜெபிப்போம். සමාව ඉල්ලලා යාචනා කරමු. தேவன் நம்மை மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපට සමාව දෙන්නව තැනන් அவர் වහන්සේ. நமக்கு வயதில் குறைந்தவர்களாக இருக்கலாம், අපේ වයසෙන් අඩු වෙන්නට පුළුවන්. பரவாயில்லை, කමක් නැහැ. மன்னிப்பு கேளுங்க. සමාව ඉල්ලන්න. அது முக்கியமான காரியம்.
முக்கியம். ඒ වැදගත් දෙයක්. வேதனை உண்டாக்கி இருந்தால் ඒ වේදනාවක් ඇති කරලා තියෙනවා නම් நீங்க அந்த காரியத்தை கட்டாயம் செய்யுங்க. ඒ දේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. அப்பதான் உங்களுக்கு சமாதானம் வரும். එවිට තමයි ඔබට සමාදානයක් එන්නේ. உங்களுக்கு சமாதானம் வேண்டுமேயானால் ඔබට සමාදානයක් අවශ්‍යයි නම් நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்பது முக்கியம். ඔබ සමාව ඉල්ලීම ඉතාමත් වැදගත්. எனவே நாங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம். එම නිසා අපි දැන් යාචනා කරමු. எல்லாரும் எழுந்திருந்து අපි සෑම දිනම නැගී සිට அவருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். අපි යාචනා කරන්නට යනවා. சர்வ வல்லமையும் மீதிருக்கமுள்ள ஆண்டவரே, සර්ව බලධාරී කරුණාවෙන් පරිපූර්ණ දෙවියන් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාචනා කරනවා. நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய வார்த்தையிலாவது கிரியையிலாவது வேறு காரியங்களிலாவது யாரையாவது வேதனைப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி மனமுடைத்திருந்தால் எங்களை மன்னித்தருளும். ස්වාමීනි අපේ වචන නිසා අපේ ක්‍රියාව නිසා වෙන යම් ක්‍රියාවක් නිසා අපි යමෙක්ගේ හදවත අපි බිඳලා තියෙනවා නම් අපිට සමාව මැනව. இந்த காலையிலே உம்முடைய பாதத்துக்கு வருகிறோம் சுவாமி. මේ උදෑසන වහන්සේගේ පාමුලට එනවා ස්වාමීනි. எங்களை மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர். අප සමාව දෙන්නව තැනන් වහන්සේව සිටිනවා. ஆண்டவரே, ස්වාමීනි ஆவிக்குரிய பெருமையினாலே ආත්මික උඩඟුකම නිසා மற்றவர்களை தாழ்வாக நாங்கள் எண்ணியிருந்தால் අන් අයව අපි යටහත්ව හිතලා තියෙනවා නම් எங்களை மன்னித்தருளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். අපිට සමාව මැනව ස්වාමීනි. எங்களுடைய வார்த்தைகளினாலே ஆண்டவரே, අපගේ වචන නිසා ස්වාමීනි ஜனங்களுடைய உள்ளத்தை உடைத்திருந்தால், ජනතාවගේ හදවත අපි බිඳලා තියෙනවා නම් தவறான துர்செய்திகளை பரப்பி இருந்தால், වැරදි ප්‍රචාර අපි පතුරලා තියෙනවා නම් கோள்களை மூட்டி இருந்தால், பொய்யான வார்த்தைகளை பேசி இருந்தால் කේලම් කියලා බොරු වචන අපි කතා කරලා තියෙනවා නම් எங்களை மன்னித்தருளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். අපිට සමාව මැනව කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. உங்களுடைய தவறான கிரியைகளுக்காக ஆண்டவரை மனம் திரும்புகிறோம். අපේ වැරදි ක්‍රියාවන් උදෙසා අපි පසුතැවෙනවා ස්වාමීනි. அன்றைக்கு சங்கீதம் 49:11 சொன்ன பிரகாரமாக ගීතිකාකාරයා 49 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී 11 වෙනි පදයේදී කිව්වා වගේ என் அப்பத்தை புசித்தவன் என் பிராண சகோதரனே என் காலை தூக்குகிறான் என்று சொல்கிறார். මාගේ ප්‍රේමණීය සහෝදරයා මා සමග අනුභව කළා වූ සහෝදරයා මට විරුද්ධව නැගී සිටියා அது කියලා யூதாசை වගේ. குறித்து பேசப்பட்டதா ඒ இருக்கிறது. යූදාස් පිළිබඳව කතා කරනවා. எனவே நாம் கவனமாக இருப்போம். එම නිසා අපි ප්‍රවේශම් වෙමු. நம்ம உதவி செய்தவர்களை மறக்காமல் இருப்போம். අපිට උදව් කළ අයව අපි අමතක නොකරමු. அவர்கள் கால்களை தூக்காமல் இருப்போம். ඔවුන්ගේ පාදයන් ඔසවන්නේ නැති වෙන්නට පිණිස සිටිමු. அவர்களுக்கு விரோதமாய் கால்களை தூக்காமல் இருப்போம். ඔවුන්ට විරුද්ධව අපි අපේ පාදයන් ඔසවන්නේ නැතුව සිටිමු. அதுக்கு பதிலாக ஜெபிப்போம். ඒ උදෙසා අපි යාචනා කරමු. என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, මාගේ ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், ගීතිකාකාරයා කියනවා நான் சிவுடனை போல குருடனை போல ஊமையனை போல அமைதியாக இருக்கிறேன். මම බිහිරෙක් ලෙස අන්ධයෙක් ලෙස ගොළුවෙක් ලෙස මම නිහඬව සිටිනවා. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? தேவன் நியாயத்தை கொண்டு வருவார். දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකම ගෙන එනවා. தேவன் உண்மையை கொண்டு வருவார். උන්වහන්සේ සත්‍යතාවය රැගෙන එනවා. அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறவர். උන්වහන්සේ රාජ කරන්න எனவே நான் වහන්සේ. ஒன்றுமே பேச එම போவதில்லை. නිසා කිසිවක් කතා කරන්නට අවශ්‍ය நான் නැහැ. பேசினால் தேவன் பேச மாட்டார். මා කතා කළොත් දෙවියන් වහන්සේ කතා நான் කරන්නේ. அமைதியாக இருந்தால் தேவன் பேசுவார். මා නිහඬ විදියට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. எனவே தேவனை நான் அமைதியாக இருக்கிறேன். එම නිසා දෙවිඳුනේ මා නිහඬව සිටිනවා. நீங்க பேசுங்க. ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. நான் அமைதியாக இருக்கிறேன். මා නිහඬව සිටිනවා நீங்க ස්වාමීනි. பேசுங்க ඔබ சுவாமி. වහන්සේ කතා කරන්න. நான் அமைதியாக இருக்கிறேன். මා නිහඬව සිටිනවා. நீங்க பேசுங்க சுவாமி. ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. ஆண்டவரே, எல்லா குடும்பங்களையும் உம்முடைய கரத்தில் வைத்து ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමීනි සෑම පවුලක්ම ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට බාර கணவன் කරනවා. மனைவி பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் உம்முடைய கரத்தில் வைக்கிறோம். ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව වැඩිහිටියන් දරුවන් ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට බාර කරනවා. சபையாரை உம்முடைய கரத்தில் வைக்கிறோம். සභාව ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තයට බාර කරනවා. ஆண்டவரே, சபையாரின் பெருமதியை சொல்லவே முடியாது. ස්වාමීනි සභාවේ වටිනාකම අපිට කියා නිම කරන්නට බෑ. ஒரு மனிதனுடைய பெருமதியை சொல்ல முடியாது. එක් මනුෂ්‍යයෙක් එක් පුද්ගලයෙක්ගේ වටිනාකම කියලා නිම කරන්න ஏனென்றால் බෑ. அவருக்காக நீங்க கல்வாரியிலே ஜீவனை கொடுத்து இரத்தத்தை சிந்தி உங்க ஜீவனையை பலியாய் கொடுத்தீங்க. මන්දයතේ සෑම දෙනා උදෙසාම ඔබ වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේ දිවි පුදලා ලේ වැගුරුවා වූ තනන් වහන්සේ නිසා. இந்த உலகத்தை படைத்த தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே ஆண்டவரே, මේ ලෝකේ මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ස්වාමීනි. அவ்வளவு பெருமதியானவர்களாக சபையார் இருக்கிறார்கள். ඒ තරම් වටිනා වූ පුද්ගලයන් හැටියට සභාව සිටිනවා ස්වාමීනි. ஏழைகளோ பணக்காரரோ சாதாரணமானவர்களோ, ස්වාමීනි සාමාන්‍ය වූවත් දුප්පත් වූවත් ස්වාමීනි පොහොසත් වූවත් கணவனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ பெரியவர்களோ, ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව දරුවන් වැඩිහිටියන් වූවත් யாராக இருந்தாலும் කවුරු වුණත් விலை மதிக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறாங்க. මේ සෑම දෙනාම ස්වාමීනි වටිනාකමෙන් පරිපූර්ණ වූ අයයි. ஆண்டவரே, அவங்களுடைய பெருமதியை சொல்லவே முடியாது. ඔවුන්ගේ වටිනාකම අපිට කියා නිම කරන්නට බැහැ ස්වාමීනි. ஏனென்றால் நீங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறீங்க. මන්ද ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටිනවා. எனவே நாங்க மற்றவர்களை துக்கப்படுத்துகிற பொழுது
එම නිසා අපි අන් අයව දුකට පත් කරන මොහොතේදී மற்றவர்களை காயப்படுத்துகிற பொழுது අනිත් අයව දුකට පත් කරන තුවාල කරන වෙලාවේදී அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற தேவனை தான் துக்கப்படுத்துகிறோம் வேதனைப்படுத்துகிறோம். ඔවුන් තුළ ඉන්නා වූ තනන් වහන්සේව තමයි අපි දුකට පත් කරන්නේ. அதில் நாங்கள் கவனமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க. එම නිසා ඒ උදෙසා ප්‍රවේශම් වන්නට කියා දෙන්න. கவனமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க சுவாமி. ප්‍රවේශම් වන්න උදව් කරන්න. எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். සියලු ගෞරවය මහිම ඔබ වහන්සේට පුද කරනවා இந்த ස්වාමීනි. பிரச்சனைகள் மத்தியிலே මේ ප්‍රශ්න මැද්දේ இப்படியான பாடுகளில் நாங்கள் போகிற பொழுது කොයි මේ ආකාර පොරබැඳින් මැද්දේ ගමන් කරන වෙලාවේදී நீர் எங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் ඔබ கொடுக்கிறீர். වහන්සේ අපිට පාඩමක් කියා දෙනවා. நீ தனியாக அல்ல, ඔබ உன்னோடு நான் வருகிறேன். ඔබ තනියෙන් නොවේ, ඔබ සමග මා நீ පැමිණෙනවා. பயப்படாதே, ඔබ බය වෙන්නට එපා. உனக்குள்ளே இருக்கிறேன், உன்னோடு வருகிறேன். ඔබ තුල ඉන්නවා, ඔබ සමග පැමිණෙනවා. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வைக்காமல் போகும். ඔබට විරුද්ධව ගොඩනැගෙන කිසිම ආයුධ බල සහිත වන්නේ அதை නැහැ. உன் கண்களிலே காண்பாய், அவைகள் வீழ்வதை காண்பாய் என்று ඔවුන්ගේ වැටීම, ඔවුන්ගේ පරාජය ඔබ ඇස් වලින් දකින්නට යනවා. நீர் சொல்லியிருக்கிறீர் ඔබ சுவாமி. වහන්සේ කියලා තියෙනවා ස්වාමීනි. அதுக்காக நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். උදෙසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நாங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, අපි කැළඹෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. அவசியமே இல்லை. අවශ්‍යම නැහැ. ஏனென்றால் எங்கள் தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். මන්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේ අප සමග සිටිනවා. எனவே ஆண்டவர் உமக்கு சகல மகிமையும் கனத்தையும் செலுத்துகிறோம். එම නිසා ස්වාමීනි සියලු ගෞරවය මහිම ඔබ වහන්සේට පුද කරනවා. இந்த நேரத்தில் எங்கள் மத்தியிலே මේ වෙලාවේ අප මැද්දේ இருதயம் உடைந்து போயிருக்கிற, හදවත බිඳුනා වූ අය, இருதயம் நொறுங்கி போயிருக்கிற හදවත බිඳුනා වූ අය, ஒருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ඒ සෑම දෙනා උදෙසාම යාචනා කරනවා. எல்லாருடைய காயங்களையும் கட்டுவதற்காக ඒ සෑම දෙනාගේම හදවත් වලට ඔබ වහන්සේ තුවාල நீர் බඳින எங்கள் නිසා, மத்தியிலே வந்த ඔබ தேவனாயிருக்கிறீர். වහන්සේ අප මැදිරියට පැමිණෙන නිසා ස්තුතියි. காயங்களை கட்டியருளும் ඒ சுவாமி. තුවාල බැඳුන් සුවපත් කරන්න ස්වාමීනි. காயங்களை கட்டியருளும் ඒ சுவாமி. තුවාල ඔබ වහන්සේ වෙලන්න அதை ස්වාමීනි. செய்கிறபடியால் நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். දේවල් ඔබ වහන්සේ ඉෂ්ට කරන නිසා ස්තුතියි. எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் உமக்கே සියලු செலுத்துகிறோம். ගෞරවය මහිම ඔබ වහන්සේට පුද කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාචනා කරනවා ස්වාමීනි. ஆமென். ආමේන්. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். සෑම දෙනාම එකට කියමු. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே சோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே சோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்கள் மறவாதே. මගේ ආත්මය ස්වාමීට ප්‍රශංසා කරව. මා තුළ ඇති සියල්ල උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට ප්‍රශංසා කරව. මාගේ ආත්මය ස්වාමීට ප්‍රශංසා කරව. උන්වහන්සේ කළ උපකාර සියල්ල සිහි නැති නොකරව. ආමේන්. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூடவே இருப்பதாக. පිය දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආනගේ කරුණාවද, ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද ඔබ සියලු දෙනාම සමග වේවා. ආமென். இந்த நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்பாக வாழ்த்துகிறோம். මේ වැඩසටහනට සහභාගී වූ ඔබ සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් පසසනවා. நீங்கள் எங்கே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவர் தூரத்துக்கும் தேவனாயிருக்கிறார். ඔබ කොහේ සිට නැනපුවත් දෙවියන් වහන්සේ දුරටත් සමීපයටත් තනන් වහන්සේ. இன்று தம்முடைய வார்த்தைகள் மூலமாக நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் අද උන්වහන්සේගේ වචනය නිමිත්තෙන් උන්වහන්සේ අප ආශිර්වාද කරන්නව තනන් தொடர்ந்து වහන්සේ. நம்மை ஆசீர்வதிப்பவராயிருக்கிறார். තවදුරටත් උන්වහන්සේ අප ආශිර්වාද කරනසේක. எனவே இந்த நேரத்திலே එම නිසා මේ මොහොතේදී உங்கள் அனைவரையும் ඔබ සියලු දෙනාටම இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපේ ප්‍රශංසා ගෙන දෙනවා. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, ඔබ ආශිර්වාද ලබනවා පමණක් නෙවෙයි, மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பகிர்ந்து கொடுங்க. අන් අයටත් මේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්න. இந்த லிங்கை மற்றவர்களுக்கு அனுப்புங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. මේ ලින්ක් එක අන් අයට යවන්න, ෂෙයා කරන්න. லைட் ஹவுஸ் சபையின் தரிசனம் என்ன? ලයිට් හවුස් දේවස්ථානයේ දැක්ම தேவனுடைய வார்த்தை சகல இடங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும். දේව වචනය සෑම තැනම සැරිසරන්නට අවශ්‍යයි. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் ස්වාමින් වහන්සේට කැමති නම් அடுத்த வாரத்தில் உங்களை சந்திக்கிறோம். ඊළඟ සතියේත් අපේ ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. යේසුස් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරන සේක. Amen. ආමේන්.